फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और मम्मी की तबीयत अभी ठीक है। फिलहाल अभी सो रहे हैं इसलिए अभी, और पापा का जो टिफ़िन बनाना है और आज जवाबदारी मेरे सर पे आ गई, मतलब पूरे घर की। तो अभी पापा का टिफ़िन ऑलरेडी बना रही हूँ मैं, और मूँग की सब्जी और रोटी बनानी है। तो यहाँ पे अभी मूँग भी बॉयल हो गए हैं और यहाँ पे रोटी का आटा भी गूंद रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख दिया है। तो अभी सब्जी कवर करना है मुझे, और पापा के लिए लाल मिर्चा भी फ्राई करना है। और मूँग मैंने सबके लिए भी अभी से ही बॉयल कर दिए हैं, क्योंकि दोपहर सब्जी बनाने की बाकी रही इसलिए भी। और यहाँ पे पापा के लिए चाय भी रेडी हो गया है, और यहाँ पे पापा के लिए खजूर वाला दूध भी रेडी हो चुका है, क्योंकि मम्मी हर रोज़ पापा को सवेरे सवेरे खजूर वाला दूध पिलाते हैं। तो अभी पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे 1 बाय 1 सब कुछ संभालना पड़ेगा अभी। तो चलो अभी पापा है, उसके पहले मैं फटाफट उसका टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ, और अभी बाद में मिलेंगे। चलिए अभी नाश्ता तो हमारा रेडी हो चुका है, तभी मम्मी आराम करे। अभी मैंने उसको बोला था, थोड़ी देर पहले आई थी ना, कि नीचे आना है, कि वो बोल हाँ अभी थोड़ी धूप निकली तब नीचे आऊँगी। ब्लेकेट ओढ़ो पड़્યું હતું, એટલે અત્યારે કે બહુ તડકો આવે ને તેવું નીચે આવી શકે, બપોર થોડું ખાવું છે, સામે से કીધું થોડું ખાવું છે એમ। एनीवेज चलिए अभी आकाश को मिल लेती, क्योंकि उसको भी नाश्ता बाकी है। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण। बस अभी तो बहुत बढ़िया है फिलहाल। नाश्ता पानी हो गया कि बाकी है आपका? मेरा तो बाकी है ना, आपको पता है ना, हम दोनों साथ में करते हैं। आपकी वेट में होती हूँ हर रोज। टाइट भाई से प्रॉब्लम जो माथे पंखो सरो से टाइट જ હોય ને। पंखो तो જોયો, 9 पंखो ગમે એવો શિયાળો હોય ને, 9 पंखो તો જોઈએ। અને પાછો જોઈએ પાછા। વિશાલ ને એવું જ કામ છે અમારું। ગમે એવો શિયાળામાં ગરમ પાણીમાં નાઈને આવવાનું, પણ पंखो 5 ઉપર જોઈએ। અને વિશાલ ને સેમ એવું કામ છે અમારે। આવે ના पंखो 5 ઉપર કરે, ઉડી જાય ને ठंडी। हम लोगों का ऐसा है। अभी सो मेरा चांदला बाकी है, वो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, लेकिन वो नीचे पड़ा हुआ है विराली। ऐसे है? मैं भूल गया, कल मैंने नीचे किया हुआ था। क्यों नीचे किया हुआ था? क्या होता क्या है, हर रोज में ડેઈલી છે ને કોરા કંકુનો કરું છું, બરોબર? તો શું થાય કે આપણે ક્યારેક આમ દિવસમાં આમ તેમ હાથ કરતા હોય ને, હા એ તો ખબર છે, આખો કપાળ લાલ લાલ હોય। હા, એટલે કાલ મને વિચાર આવ્યો, મેં કીધું કંકુ ભીનો કરીને કરું, હા તો એક ધારો કન્ટિન્યુ રહે અને મોઢા ઉપરથી પેલો લૂછાય ન જાય, એટલે કાલે ભીના કંકુનો કર્યો હતો। તોય છેક મેં રોંડે મોઢું લૂછી નાખ્યું ત્યારે જતો રહ્યો હતો। એમ તો જતો હતો ને આખો દિવસ, થોડો ટાઈમિંગ થાય ને પછી કમ્પ્લીટલી પેલો થઈ જાય, પછી નો વાંધો આવે। આજે હું તમને સરસ કરી દઉં એટલે નહીં જાય। वेरी गुड। काफी लोग कमेंट करते थे विराली, क्या कि आप लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया था कि आप मॉर्निंग में एक दूसरे को सिंदूर करोगे, मैं विराली को सिंदूर करूंगा और विराली मेरे को तिलक करेगी, ठीक है? इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं तो रोज वेल मतलब जाग जाती हूँ, और आकाश को भी पता नहीं कब जागते, तो मुझे गुड मॉर्निंग करना होता है। तो और बिना सिंदूर और बिना बिंद के अच्छा नहीं लगता है ना। कल भी मैं भूल गई थी, कल नीचे चली गई थी ना, तो कल मैं से ही दोपहर तक मैंने ऐसे रखा था। ऊपर आई तब मुझे पता चल गया अभी बाकी रह गए, तो कह के फटाफट मैंने किया। तो अभी ऐसा होता है, जब हम दोनों साथ में रेडी होते हैं तो एक दूसरे को कर देते हैं, वरना तो क्या होता है, वो यहाँ पे रेडी होते हो, मैं किचन में होती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती होती हूँ, ऐसे हमारा हो जाता है अभी। इसलिए डेली का वैसा ही होता है। विराली समझो आधा घंटे पहले नीचे ही चली गई, तो वो करके ही जाएगी, क्योंकि पूजा वो सब करनी है, तो वो साथ में करके ही जाएगी। फिर मैं उठता हूँ आधे घंटे के बाद, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। सो अभी नाश्ता करने के लिए नीचे चलेंगे। चलिए। और आज विराली ने सुबह में विराली ने मुझे बोला कि हमें अभी मॉर्निंग में कहीं पे जाना है। मैंने बोला कहाँ पे जाना है, कि मैं काफी टाइम से नहीं गई उस जगह पे, सो आज मेरा मन हो रहा है तो वहाँ पर जाना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जगह का नाम तो मुझे बता दिया मैं, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पर लेके चलूंगा। यस, क्योंकि मेरी फेवरेट जगह है, आप सबको देख के पता चल जाएगा। मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है, और मुझे बहुत वाले हैं। कौन वाले हो तुम? मिस कर रहे हो ना? कई बार उसने मैंने बोला, तो मैंने बोल दिया कि अभी 8:45 बजने वाले हैं, तो काम में आके करने वाली हूँ। पहला मुझे वहाँ पे जाना है, बाद में कि मैं घर पे काम मतलब कंटिन्यू करूँगी। तो अभी चलेंगे और दिखाएंगे आपको मैं कहाँ पे जाने की बात कर रही हूँ, और कौन मुझे इतना प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। मेरी लाइफ में कोई इतना प्यारा नहीं, इतना प्यारा मुझे मेरी लाइफ में ये है। तो अभी हाँ आपसे भी। बाप रे। तो अभी वहाँ पे जाएंगे और आप सबको दिखाऊंगी कि मैं किस जगह की बात कर रही थी। तो फिलहाल नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं। तो पापा भी चले गए, पापा को मैंने टिफिन बना दिया है। ये पूरा दिखता है ना। भाभी यहाँ पे अभी कीर्तन गा रहे हैं। बा ने मैंने चाय पिला दिया, अभी बाकी नाश्ता की बारी है। 2 टाइम चाय और नाश्ता दोनों करते हैं।
ક્યારે ભજશો સીતારામ. યાદ છે? બાકડી કહીને એટલે મને ખબર પડી જ જાય કયું ભજન ગાય છે. તમને યાદ છે? આ તમે આવતી તમારી ધૂના અમારે છે ડેઈલી પ્રાર્થના પૂરી થાય ને પછી ધૂન ડેઈલી ગાવાની. બોલો ક્યારે ભજશું સીતારામ 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 ક્યારે ભજશો સીતારામ. વેલા જાગો તો બધો ને ભગવાન ને. સાચી વાત છે. હાલો બા જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. હવે નાસ્તો કરવો છે ને? હાલો ત્યારે કરું જ છું હો. અને સવારથી લગીને હાન લગીને અહીંયા મકાન થાય છે અને પાછળ મકાન થાય છે તો આખો દિવસ મતલબ મશીન ના જવા દેતા ક્યાંક ઇરિટેટ થઈ જાય છે. લ્યો. ક્યારેક વિરાલી બોલતી છે ને એ નહીં તમને સમજ. કાલના બ્લોગમાં આવું જ થયું હતું. કાલના બ્લોગમાં એક તો ક્લિપ બે એડ થઈ ગઈ અને નોઇઝ જ્યાદા आ रहा था और एक ही क्लिप 2 बार ऐड हो गई. हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या करें. परसों के व्लॉग में, कल के व्लॉग में नहीं, परसों के व्लॉग में ऐसा परसों के हुआ. व्लॉग में. पर इन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ और मुझे तो खाना है नारंगी. पापा जो कल लेकर आ गए थे मैंने पापा को बोल दिया था तो अभी मैं हर रोज वही खा रही हूँ तो अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है शरीर में. जो हेल्दी लोग कम पूरी कर दिए. हेल्दी खाना खा रहे हैं. आप नहीं खाते ना, मैं क्या भी मना कर रही हूँ. मेरा तो जमाओ, मेरा तो चलेगा. हाँ तो अभी चाय बना लेती हूँ. इतने मसल बने हैं देखो. हाँ क्या बात है, अच्छी बॉडी बन गई आपकी. એવું નતું. હું જીમવાનો જતો ને એટલે મારા આવા જ મસાલા હતા. જોઈ લેજો છે. સારા મસાલા છે બાકી. ચેસ્ટ ને આ ચેસ્ટ નો શેપ અને મસલ્સ નો શેપ છે. કારણ કે ડેઈલી હું ઘરે પુશઅપ કરું ને એટલા માટે. ओके વાંધો નહીં. ક્યારેક અમારે થશે અમે बताते તમને. चलिए भी रखती हूँ. 11:15 बज चुके हैं और मैं काम से फ्री भी हो गई हूँ और मैंने खाना बना लिया है. चावल सब्जी और रोटी का आटा भी गूंद लिया है. सिर्फ आके मुझे रोटी बनानी है सिर्फ. और मम्मी अभी आराम करे. उसने बोला है कि आप जब आएंगी तब मैं उठने वाली हूँ, आप तो जाना है वहाँ पे जा सकते हैं. तो हम जहाँ पे जाने वाले आप बहुत मतलब इंतज़ार कर रहे थे. तो आप सब लोग बोल रहे थे कि अमरेली मम्मी को बोले हम वहाँ पे जाकर हमको दिखाए. मतलब क्या दिखाए वो आपको वहाँ पे जाकर डायरेक्ट बोलूँगी मैं. और अभी मैं और आकाश अभी चल रहे हैं. 11:15 बजे है ना आकाश? या टाइम 11:15 नहीं 11:15 हो गया. सॉरी 11:15 हो गए. 11:15. तो तुमने 11:15 नहीं बोला, तुमने 11:15 बोला. मैंने 11:15 बोल दिया. ओके मुझे लगा कि मेरी मिस्टेक हो गई. नहीं, चलो फिर चलो. चलते हैं अभी. रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी. मन बावरा है तुझ पे रुका है मांगे तुझे सावरिया. ना तो इस ज़मीं की ना है आसमां की तेरी कौन सी नगरिया. मन बावरा है तुझ पे रुका है मांगे तुझे सावरिया. ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की तेरी कौन सी नगरिया. સવારે બોલતી હતી ને હું કે મારે મારા પ્રિય જગ્યાએ જવું છે. પ્રિય જગ્યા મારી આ છે રામપુરા મંદિર સિટીમાં જ આવ્યું છે ને મોટા મોટું એ. અને ઘણા ટાઈમથી મંદિરે ગઈ નથી તો બહુ ભગવાનની યાદ આવતી હતી મને. તો મેં આકાશને સવારે જ કીધું કારણ કે 2 દિવસ નક્કી કરતા જ જવું પણ પોસિબલ થતું. આજ તમે કીધું કે આજ તમારે જવું છે દર્શન કરવા ગમે એમ ટાઈમ મળે બધું ઘણું ફર આપણે કામ પતા દીધું રસોઈ કરી નાખી. મેં આજ તો પોસિબલ કરવું જ છે મેં બધું. તો હું આકાશ અત્યારે દર્શન કરવા આવી ગયા છે. અને હા અને બધા કહેતા હતા મમ્મીને અમરેલી મને તો બધા કહેતા હતા કે મમ્મીને કહો એ કે ભગવાનના દર્શન કરાવે અમને થોડું શૂટિંગ મોકલે બતાવે એમ. અને બધા ઈચ્છા હતી એવી એટલે મેં બધાની ઈચ્છા પૂરી કરી દઈએ. અને અત્યારે ધનુરમાં શરૂ છે તો બધાને ભગવાન મસ્ત દર્શન કરાવી અને હું પણ દર્શન ભગવાનના કરી લઉં. धन्य हुई अयोध्या श्री राम आए हैं. मंगल गाओ सब जन भगवान आए हैं. धन्य हुई अयोध्या श्री राम आए हैं. मंगल गाओ सब
अभी ठंडी चल रही है ना, ये भी से खाने के गरम गरम कपड़े आ गए हैं। ભગવાનના વાઘા ભગવાનના વાઘા આમ ટોપું પહેરાઈ દેવાનું છે. ઘર હાટું લઈ લી સાઈઝ મળી જાય ને નાની તો. ઠંડી છે ને હમણાં. હા કાનાની ટાઈટ હોય હો. તો ભગવાને પેલા લાગે તો નાના નાના. એ મસ્ત છે મયુરાલી, એ મસ્ત છે. આ મસ્ત છે. સરસ છે. જોરદાર છે બાકી. ઘણા અલગ અલગ છે, જોઈ લઈ. વાહ આમાં ટોપું નથી, આ છે બહુ મસ્ત. ભગવાનને ટોપો જોઈએ હો ફેશન પ્રમાણે તો. જોઈ જ ને. એક્સટેપ ચડિયા છે ભગવાન. આમાં ગમી કઈ કમી હોય આમાં છે ટોપું. થોડીક સાઈઝ મોટી લાગે છે મને જોવા. હા જો એ નાની સાઈઝ છે પણ બહુ નાની સાઈઝ છે. નહીં મીડિયમ જોઈએ છે બેટા. આવી જાય હે त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव. મારા પ્રિય ભગવાન છે ગોપીનાથજી મહારાજ. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या. मंदिर पर हमने दर्शन कर लिए मैंने और विराली ने, और साथ ही में विराली की अभी इच्छा थी कि आज गैया को घास खिलाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि हमें जाना है, लेकिन टाइम के अभाव से हम नहीं जा पाते. लेकिन आज स्पेशली मंदिर पे आए हुए और यहाँ पर गौशाला भी है साथ में, तो बोला कि चलो गैया को घास आज खिला ही देते हैं. देखिए यहाँ पर ये जो रामपुरा मंदिर है उसकी ये गौशाला है પાંજરા બોળ. कैसा फील हो रहा है विराली? બહુ અચ્છા ફીલ હો રહા હે. વાગ્યા છે અત્યારે બપોરના 12 પણ લાગે છે કારણ કે ધુમ્મસ એવું છે ને ખ્યાલ ન આવે આપણે કેટલા વાગ્યા એવું છે. તડકો જ નથી હોતો એટલે કઈ હાલ ચલો ખડાઈ દઈએ. સમજો ઉપર કબૂતર જો. કબૂતર તો બહુ છે જો. અરે પણ અરે અરે હાલે 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 બાપા હાલે. ઉતાવળ તો જો. અરે પણ ન્યા કેટલી હા ના મેલ કેટલી ઉતાવળ તો જો ખાવાની લઈને. આપણે જેમ પીઝા ને મંચુરિયન મળે કેટલી ઉતાવળ ખાવાની. એની જેમ છે ને. इतनी सारी गैया है यहाँ पे देख. બધી ગીર જાય છે બધી. बद्दे गिर गए हैं. હા વાહ ભાઈ વાહ. એટલે જ પણ આમ જોઈ લે પહાડીઓ છે બધી ગીર ગઈ. ગયા બધા આવી ગયો. આવું તો ને આવો. ગીરગાયનું બહુ મહત્વ એમ તો આવી આપણે થોડા छोड़ दो पूरी न चले. अभी राह देख रही है तो भी आकाश खिलाएंगे. थोड़ा थोड़ा दोनों पुण्य कमा लेना. जो राह दो जो સિંગડા મારે तो ઝઘડી પડશે હો તો જો ખાવા હારું. तो
ખાવો હોય તી મોટું પાય લાવે છે આ એવી ગીર ગાય પાસે રહીને તો બધા રોગ હોય ને બધા મટી જાય બોલો એટલું ફળ છે મહત્વ છે ગીર ગાયનું અમે આમાં કામ કરેલું છે આમાં હે ને આ જે વસ્તુ રહી ને અંદર હા આમાં કામ કર્યું છે છાણની કીચડ છે હા અમે આખા ખોલ જે આપણે છે ગૌશાળા આખા ખોલ આપણે કામરેજ પણ આવ્યું ને રોજ સવારે જતા પ્રતિક રહ્યો ને પ્રતિક અત્યારે જાય છે એ જગ્યાએ જતા અમે સવારમાં ખોળ ખવડાવવાનો ગાયને ઘાસ ખવડાવવાનું અને સવારમાં 4 વાગ્યામાં જવાનું ટ્રક ભરીને આખો મોટો આઈસર ભરીને એવું હોય અડધી કલાક ન થાય 30 જણા 25 જણા હોય ને બધા આમ મતલબ કે બહુ એટલે બહુ ગાયો હતી બધા એક ખવડાવવા થોડીક અડધી કલાકની અંદર પૂરો આલે તો આવશે મને લઈ જા હાથમાંથી આલ खबर नहीं हाँ तो चलिए अभी घर पे चलेंगे अभी यस और जीजू और बहन दोनों आ रहे हैं क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं हमने सोचा क्यों हमने पूछा भी क्यों बस ऐसे ही आ रहे हैं ओके हमने बोला कोई बात नहीं आपका चलिए घर आ जाइए हाँ तो फटाफट चलते हैं घर पे कल के दिन में एक कमेंट आई थी कि मेरी सिस्टर के रिगार्डिंग कि आप अपनी बहन को सिस्टर क्यों बोलते हो दीदी और बहन क्यों नहीं बोलते तो वो मेरे से छोटी है उसकी शादी मेरे पहले हो गई थी और मोस्टली मैं उसको या उसके नाम से पुकारता हूँ या सिस्टर बोल देता हूँ सिस्टर यानी बहन ही हुआ ना इंग्लिश में बोलता हूँ सब मतलब एक ही है तो इसीलिए मैं सिस्टर बोलता हूँ તમે સિસ્ટર કયો છો મને મારો ભાઈ કોઈ બેન જ નથી કહેતો મોટી છું તો એમ મોટે હું કિંજલ કેટલા મોટા છે હવે કિંજલ ને કિંજલ બેન કેટલા શીખી કિંજલ ગયો કે છે એમ હવે કિંજલ બેન કહે છે તને કોઈ વિરાલી હા વિરાજ કે કારણ કે પહેલી નાનપણથી હું હરખા હોય આપણે રમતા વારે હોય હારે મોટા થયા હોય તો પહેલું નામ તે હોય આપણે एक बार बोलावानी कल के डेट में आपने ये भी बताया था कि मम्मी जो बोल रहे थे सरप्राइज वो उसके बारे में आपने मजाक में उड़ाना चाहिए तो ऐसा नहीं है मम्मी कभी कभार ऐसा शब्द बोलती है ना तो आपके घर में होता होगा हमारी मम्मी या हमारे पापा को ऐसे शब्द बोलते होंगे ना तो हमें भी मजा आता होगा मतलब कि फन थोड़ा सा कभी कभार बोल लेना तो हमें भी थोड़ा शॉकिंग लगता है कि इतने अच्छी तरीके फनी मोमेंट हो जाता है इस तरह से वरना हम आपको पूरे दिन सीरियसली बात करेंगे तो आप सब भी बोर हो जाएंगे इसलिए इस तरह से हम कभी कभी फनी मोमेंट हम कैप्चर कर लेते हैं होता है हमारे मम्मी पापा कभी कोई इंग्लिश वर्ड बोल लेना तो हमें भी शॉकिंग लगता है कि कितने आसानी से उसमें बोल लिया और कभी वो नहीं बोल पाते ना थोड़ा सा फन लगता है क्योंकि उसने थोड़ा फनी टाइप का वर्ड बोला होता है इसीलिए तो हंसी मजाक ऐसा होता रहता है फैमिली में ऐसा कोई आप सीरियसली मत लीजिएगा हर बार सीरियस नहीं होता कई बार फैमिली में हंसी मजाक चलता रहता है तो अभी चलिए चलते हैं घर पे अभी चल रहे घर पे क्योंकि बहुत बोलेंगे तो भूख ज़्यादा लग जाएंगी तो यहाँ पर अभी उत्तरायण की सेफ्टी के लिए काइट की सेफ्टी के लिए काइट की नहीं मतलब हमारी सेफ्टी के लिए काइट फेस्टिवल अभी आ रहा है ना हाँ बस करिए હું પકડી રાખું હા બેવા પૈસા તને આપવાના પકડવાનું મારે બોલો આકાશ ના પડે પણ મેં કીધું નહીં આકાશ મેં નહીં આ તને સેફટી જોઈએ છે કે હાલો તને અત્યારે ફિટ કરતો જાય રસ્તામાં હતું ને બધું તો अभी फिटिंग हो रहा है अभी आधे रास्ते में पहुंच गए अभी नहीं आकाश अभी एवोकाडो का प्राइस पूछ रहे थे बहुत कॉस्टली था मैंने बोला भागो यहाँ से पूछ रही थी कि इसका क्या होता है देखो देखो ये भाई भी हेल्प करने आ गया ऐसे ऐसे होते हैं भाई बंदी ऐसी होती है आकाश એવું નથી 25 રૂપિયા તુરંત લઈ જવાનો ને આના ઓ વાંધો નહીં हेलो फ्रेंड्स तो अभी घर पे हम पहुंच गए और घर पे आके हमने चमत्कार जैसा देखा है पहली बार ऐसा चमत्कार देखा है हम जब गए थे तब मम्मी सो रहे थे तो अभी मम्मी जाग गए हैं तो अभी नीचे आ गए મોજ માં આવી ગયો અડધી કલાક ગઈ છે ચાલે અમે જ્યાં જઈ તો હું હોતી હતી ના પછી તો પરસો વળો ને હા બધું કાઢી અમે તો નાવા છે ટાઢે પાણી નાખલું એવું થઈ ગયું હા તાવ ગયો ઘૂમરી કાઢી તાવ ગયો એટલે ગરમી થઈ હાલે તો છે ને
બે ગોદડા, બે બ્લેન્કેટ ને માથે પાછો એક બ્લેન્કેટ, 5 વસ્તુ ઓઢે. તઈ મમ્મીને એટલી ઠંડી લાગતી હતી. ટાઢે પાણી ન હવે કામ કરી લેવાનું છે બોર પછી. નહીં હો, આરામ કાંઈ કામ નથી કરવાનું, આરામ જ કરવાનું છે, કામ કાંઈ નહીં. બસ એવું જ થાય, તમે કરો તો જવું, હવે કરવાનું જ નહીં. આ કામ કરશું કે માંદા પડશે, થાય જ એવું. હા. ખાતે જાય એટલે આમ દોડી નાખે, પણ વળતે ત્યાં એટલે ઉઈ જાવ. જો મમ્મીને કેવું, જો સાંભળો, જો 3 દી ખાતે જાય એટલે અહીંયા ફૂલ કામ કરી નાખે, પછી 3 દી ઘરે હરખું કામ ન થાય એટલે પછી 3 દી પછી ઘરે કામ કરે એટલે પછી 2 દી 1 દી ખાટલામાં એવું થઈ જાય. એટલે નિયત રાખવાનું, તમારે ખબર પડી કે ને. હાલો એ બધું જમવાનું બની ગયું છે, હવે ફટાફટ જમી લઈ આવે. બન્યા છે આજે મગ ભાત છે અને રોટલી મગનું શાક મને 365 દી ગયો ને. થઈ રે મમ્મી, ભાત છે વધારે કર્યા મેં, એટલે જ મમ્મી ભાત કર્યા, તમારે ખવાય એટલે જ મેં મગ ભાત કર્યા. હાલો ભાઈ જમી લઈ. 365 દી મને મગનું શાક દે ને, 365 દી મને ભાવે. વાત છે મગનું શાક. અને હાજે અડદની દાળ. એક દી પ્રોગ્રામ કરી કાઢો દાળ બનાવવાનો, કીધું બનાવી નથી આપણે, બનાવી હાલો એક દી આપણે નક્કી કરી હાલો. બા તમે શું કરો, કસરત કરો છો? ઈ કસરત કરે. કસરત કરો છો? કેમ પગ દુખે છે? અરે સારું લાગે એમ? હા, જમી લેવું છે ને, ભૂખ લાગી છે ને? મને આમ દુખે છે. બધાને દુખે છે. હું મમ્મી મમ્મી ગયા તા મંદિરે દર્શન કરવા. રામપુરા ના રે ના, એમાં હું થાક લાગે. થાક મને કામ નો હતો, થાક નો લાગે. અત્યારે જતા અમે મંદિરે દર્શન કરવા માટે. રામપુરા મંદિરે ગયા હતા, કેદું નું જાવ હતું. પછી આ નાસ્તો કરી લીધો ને, આજ હવારમાં હજી તો અમે નાસ્તો કરી જઈ. વિરાલીએ નાસ્તો કરી લીધો, પછી વિરાલી નહીં નાસ્તો શરૂ હતો ને, નાસ્તો કરતા હતા ને મેં આકાશને કીધું, આકાશ 11 કીધી છે, મને કીધું આવે 20 દિવસ તક ગયા વહી ગઈ છે એમ. નાસ્તો કરી ઉભા થઈને પછી 11 છે ને, એટલો અફસોસ છે. આજે 11 છે, નાસ્તો કરતા કરતા બે વાતો કરીશું, 11 કીધી છે પણ ઉપર બે મને યાદ હતું, ઉભા થઈને જોઈ લે કીધી છે એમ. આકાશ એવું કીધું કે વહી ગઈ છે, એટલે મેં એમ કે વહી ગઈ છે. અને કામે કીધું એ પહેલા કહે છે, મેં કીધું એમ કદાચ અત્યારે અમાસ હશે એમ, તો કે ના પણ ભાઈ કેટલા હારા, હું પહેલા બોલી હતી ને કે જ્યારે દિવસ હારા ને ત્યારે આપણે ભગવાનના મંદિરે દર્શન કરવા જવાનું થાય છે. આજે 11 છે. આજે 11 છે ને, ભગવાન દર્શન કરવા મળે. 11 ની તો ખબર નહોતી. વિરાલી હવારમાં જે ફ્રેશ થઈને ઉપર આવી તરત જ હું તો ફ્રેશ થતો હતો, મતલબ કે ક્લોથ ને ચેન્જ કર્યો. વિરાલી કે આજે આપણે મંદિરે જવાનું છે. મેં કીધું ઓકે ચાલો જઈએ આજે. પછી નાસ્તો કરતા કરતા યાદ આવ્યું, બોલો આજે 11 છે. એવું છે. ભલું કરે ભગવાન, કે માફી માંગીને આવી છે ભગવાન. ક્યારે કોઈ દી મૂકી નથી, આજ પહેલી વાર ઈ ખ્યાલ હતો એટલે, બાકી કોઈ દિવસ કોઈ મારે મૂકવાના આવે જ નહીં, દોડ રહેવાની જોઈએ. હવે ખાઈ લે, પેટ ભરી નથી રહ્યા તો બીજું તો શું આવે. ચાલુ ગાડી આમ નાળો તો સેવડી લીધી હતી. આમ જો આ સેવડી લીધી. મારી ફેવરેટ છે ને, સેવડી બહુ ફેવરેટ છે. આમ જો અડધું તો ખાઈએ છે બરાબર છે. અડધી ગાડીએ છોટા ઉલાળતા આવતા હતા. પણ મમ્મી ભૂખ જ એટલી લાગી હતી, હવા ખાલી મમરા જ ખાતા હતા અમે. મેં તો ઘર ક્યારે ખાઈ લે. હા તમને ખબર જ છે તો ફોર વ્હીલ તમારી આવી ને એટલે બોલો જમાય. આવો હા આવ્યો તો શું વાત છે, આજે અડધા દીએ ભૂલા પડ્યા તો કેમ? લગ્નમાં જવાનું છે, મેં કીધું હાલો ત્યાં થતા લગ્નમાં જવા હાટું કે ફોર વ્હીલ નો સિક્કો પાડવા હાટું? લગનમાં જવાનું છે મારે. મને લાગ્યું જ, મેં એટલે જ કીધું ને ફોર વ્હીલ લઈને આવવાના છો. ફોર વ્હીલ લઈને આવ્યા. વાહ ભાઈ, આવડી ગઈ ને. હવે આવડી ગયો. ના ટાઈટ વાઈઝ રહેવા જો ને. ના રે નો ગઈ આમ જો બાર ટાઈટ વાય ઓઢવા મળ્યા. કેમ ફોર વ્હીલ માંડ ભજી એટલે માંડ તો નથી પૈચી. એમ તો સીધી જ હાલી ગઈ. કે એકવાર ઊભી નથી, એકવાર ચાલુ કરીને. કઈ વાંધો નહીં લ્યો. तो यहाँ भी अभी सबके लिए अभी बेल बन रही है. अभी ऐसा लगता है कि कास्टर हमारे छोटे पड़ने वाली है, क्योंकि लोग इतने हैं ना, इसलिए अभी આ કાચનું ઘર છે વિરાલી. એ તો કહું કાસ્ટર નાની પડશે હવે, તો પણ એટલે નાની બનાવી કે કાંઈ લોકો જમવા ક્યાંક જવાનું છે ને, બહાર ક્યાં જમવા જવાનું છે, આપણે થોડું ઘણું ચકાડી બસ ત્યાં જમવાનું હાલત ખરા ને હરખું એટલે. આપણું ડિશનું estimate લીખી નાખીએ. હા એમ અને થોડુંક આઈટમ સેટ કરીને મોકલી મારે દેવાનું. ગમુતામાં મેરેજ આવે. અત્યારે ક્યાં રહ્યું જ છે હવે, નક્કી જ ન હોય. ગમુરતામાં જ marriage હતા. ખબર પડે કે રૂપિયા વાળા છે એમ. રૂપિયાવાળી પાર્ટી અને ગમુરતામાં જ marriage. તઈ જઈને ભેગું થાય. બાકી લાઈન વાઈઝ તો ભેગું નથી થાય. બધા મહારાજ ની ભેળ ખાવી હતી, બધું નાખ્યું, બધું મેં બનાવ મમ્મી બેઠા બેઠા બધું નાખી એને હરખ ચડી ગયો સાજે. તું વિચારમાં વિરાલી. હા બસ કાલ વિરાલ કામ કરશે આજનું. આજનું કરી લો, કાલ વિરાલી કરશે. કામ જ એટલું કરવાનું કે ભૂલ ન પડે, આપણે થોડુંક જ કરવાનું. એવું વિચારવાનું જ નહીં. હા આજ કટાવ. મકાઈ ની ભેળ છે, મકાઈ ની છે આ. કઈ ભેળ બનાવી? હા મમરા. મમરા ને મકાઈ. મસ્ત ભેળ છે. હાલો વિનય કઈ ગયા લોકો કઈ. આમ જો જમાઈને માલમાં જ દેવાનું, અને દીકરી મમરા ને ભેળ દેવાની, આટલું માન જમાઈ જોઈ લે. એને તો આમ જો મમરા ખાવાના જમાઈનું માન ન હોય. પણ એની વાત છે આમ જો. આપણે બે આમ જમાયેલો તો. આમ જો.
હાલ ફોન આવે તો ઉડી જાય એમ છે હા અને આપણે દીકરી એક્સેલમાં એટલે એક્સેલમાં આ દેવાનું છે ડબલ એક્સેલ અને તમાઈને સંભાળવાના છે આપણે એટલે એને માલ થોડો આપડી જાય એમ ને મારી જાય એમ હું કેમ મમરા ખાવ છું અમારે કાજ માલ ખાય હું મમરા ખાવા જવું છે काफी लोग बोलेंगे कि आप लोग बॉडी शेमिंग करते हो बॉडी शेमिंग नहीं है मजाक चल रहा है अभी तो मजाक चल रहा है हाँ वरना वो सब सीरियस हो जाएगी हमारी बात सुनकर ऐसा हो जाए तो चलिए अभी सब लोग ममरा की बेड़ खा लेते हैं और अभी 4:30 बज गए हैं और अभी जाना है ना जिम में जाना है ना अभी तो बेड़ नहीं खाओ ना ત્યારે હવે બેર થોડોક પ્રી ઓલો ખાઈ લેવું જોઈએ ને હું પ્રી વર્કઆઉટ માટે ખાઈ લઉં છે બોલાય ગયું મને નામ એનર્જી થોડીક એનર્જી આવી જાય ને કેવું લાગ્યું તમને માલમાં એક નંબર છે ના ના ખાધું તો જ પૂછું ને હું તો જરીક મને આપો તમને તો ખબર છે કેવું બેનું છે હા એમ एनीवे चलो अभी नाश्ता सब कर लेते हैं फिर 5 बजे हमें जाना है जिम हाँ इसलिए ना अभी चलिए हम के 5 और यहाँ पे अंदर रेडी हो चुके हैं जिम के आउटफिट में तो अभी हम जा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए और पता नहीं आज कितने घंटे वर्कआउट करे कल तो 2 घंटे मुझे वर्कआउट किया कल 5:30 बजे गए थे 8 बजे घर पे आए थे अभी सब 5 फीट बज गए तो फटाफट निकलते हैं ना आज भी कल तो 5:30 बजे थे आज 15 मिनट सर ने बोला था 5 बजे लेकिन 5:15 तो हो ही गई चलो फटाफट निकलते हैं तो अभी बज गए शाम के 8 और यहाँ पर बाप बैठ गए और वीराली मम्मी पापा सब अरे वाह बाजरा ना मड्ढा है તો આઠ તારીખના. રીંગણાનું શાક ગ્રેવી વાળો જોરદાર વાહ ભાઈ વાહ પણ ત્યાં હું ઢોળ્યું ઈ માથે બોળો ઢોળાઈ ગયો થોડો મરચા ઢોળાઈ ગયા બંધી ખાઈ ગાડી આ તો રોંડાનું મને કીધું તો રોટલો ને રીંગણાનું શાક ભરેલું ખાવું છે મન થાય વાહ ભાઈ વાહ મેં બે દિવસ ભેળ જ ખાવા દીધી મકાઈ ની મમરાની પણ બાજરાનો રોટલો ને ભાખરી બે બાકી તમારી છે એવું છે હા. ઠીક તો વાંધો નહીં બાકી તમારી એ सब यहाँ पर પપ્પાને મળી લે પપ્પા હવારે મળ્યા હતા પપ્પા કેવું હોય તમારો દિવસ આજનો પપ્પા પણ અવાર ગાયબ થઈ જાય પછી મળતા જ નથી હાંજે હા ક્યાં હું હવારે તો મારે મોડું થતું હતું એટલે હું તો નીકળી ગયો તો પછી 8 વાગી ગયા હવે હવારનું બપોરનું બધું અત્યારે છે કેમ બપોરે ટિફિન નથી ખાધું ક્યાં બપોરે કે બપોરે 4 વાગે ખાવા બેઠો લે હાલે આજ કામ એટલું છે ને પપ્પાને મોડું થઈ ગયું 4 વાગે ખાવા બેઠો પછી ખાધું તોય ભૂખ તો ન લાગી પછી નો રે ભૂખ અત્યારે જો આખા રીંગણાનું શાક છે હળદર છે મરસા છે ગાજરની શીરું છે કાંઈ ઘટે જ નહીં. હા. અને આકાશ એક વાત ઈ છે કે આપણે ઘરે બધાએ અથાણાના ભોગી અથાણું પેલા જોયું. અને હું ને પપ્પા બે અથાણું આકાશને બધાને ભોગી મસાલા બધા અથાણા હું ફૂલ જ હોય હું ગમે એ વસ્તુ ખાવા બેહું ને પેલા કહું અથાણું કાંઈ પણ છે મને હા, પેલા હો. બોળો ન હાલે અથાણું જોઈએ. કા ગાજર જોઈએ કા ટમેટા જોઈએ કા કા મરચાં. કાંદા જોઈએ પેલા હું કાંદા ખાતો કાંદા જોઈએ મરચા જોઈએ બધી જ વસ્તુ જોઈએ કાંઈ જ જોઈએ બાકી એની વગર કાંઈ હાલે નહીં નવી શેપું જ ન કરે ભાવ જ નહીં હા અત્યારે જો હળદર છે ગાજર છે મરચા છે હજી કઈ બાકી રહી છે નહીં હવે નથી બાકી નથી ને? મૂળા છે પણ અત્યારે હોય ને એટલે મૂળા અત્યારે ખવાય નહીં હે ને કેવડા છે કેવડા છે ફ્રીજમાં કેવડા હજી કેવડા પડ્યા છે બોલો હવે મને પાણી આ તો ખાવા દેવા તમને अभी मेरे को भी आ रहा है तो फिलहाल अभी सब खाने के लिए बैठ रहे हैं और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं आप सभी को कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण और गुड नाइट